AV for the event team video. Welcoming the gathering is one of the most important things that is required for the day. Can we have Dr. J. Janet, Principal of Sri Krishna College of Engineering, to deliver the welcome address. Before I request her to come and speak, can we have the speaker AV please? Dr. J. Janet, Principal, Sri Krishna College of Engineering and Technology. Janet has over 27 years of teaching, administrative and leadership experience in engineering education, working with distinguished institutions in South India. She has been deputed as the committee member of the AICTE Model Curriculum for the second year degree and diploma courses. She has been deputed as the member of the UGC committee for the inspection of UGC autonomous institutions. She has procured 9.83 crores worth research grants for the institutions through various R&D funding. She is among the 12 proud recipients of the AICTE Visvesvaraya Best Teacher Award 2020. Dear students, please put your hands together to welcome Dr. J. Janet. Good morning to one and all gathered here. Words have power. Sometimes a speech inspires you and completely transforms your life. Sometimes the face behind the voice will express the trials and trivia of life, which will move our thought process. And some of the times, the voice opinion will shake your very grounds. A life can be changed forever with as simple as a little phrase or an uplifting word. A very good morning once again. At the outset, I feel privileged to share the dais with a dynamic personality rooted deep in our Tamil cultural manifestation, voicing her opinion fearlessly, roaring as a tiger and a lion, I would say. She's an icon of motivation to everyone around us. I'm extremely honored to welcome Srimati Kanimari Karnataki Madam, Member of Parliament, Tuticorin Constituency, who has taken her time from a busy schedule to grace the occasion. Hearty welcome, Madam. I am also delighted to welcome our MP, Shanmuga Sundaram, who is gracing this occasion as well. Welcome, sir. I am delighted to extend a convivial welcome to our very own trustee, sir, Mr. Adithanar, trustee, Sri Krishna Institutions, a young and dynamic global industrialist and a youth leader. Welcome, sir. I welcome Mr. Hari Balachandran, Chief Executive Officer, ICT Academy Tamil Nadu, who has joined hands with us in organizing this magnanimous event. Welcome, sir. I also extend a congenial welcome to Mr. Purushothaman K, Head Government Affairs, Cognizant, for being with us on this grand occasion. Welcome, sir. My hearty welcome to all the dignitaries on the dais and the jury members. I also welcome Dr. Sundaraman sir, CEO Sri Krishna Institutions, and the principals of our sister concerns. On this happy occasion, I think it's only right that we ponder upon the power of words and speech and how it will take you to greater heights. Words can help you resonate with the speaker and believe
that you're not alone. Words give you the insights into solving the challenges life throws at you. That's why we are here for this magnificent Youth Leadership Summit 2022. It's a delight to see the young minds cannonade their thoughts in a winsome and coherent way. Of course, we are well aware that our youth is the strength of our society. The Youth Summit beautifully brings together the raw talents of the future generation who are ready to rock the world with their words. My dear young friends, you are the face of the future of nation. You are creative, you are sensitive, and when you set your eyes on the target, there is no coming back. You are humble and kind, but you also believe in power and ideologies. You are progressive and have the potential to bring about revolution. With your vigor and talent, you build up the society and inspire others to do the same. I invite and welcome the youth today to progress courageously in the direction of your dreams. Stand tall and show the world what you are made of. Last but not the least, I'd like to conclude by saying the youth of today are the leaders of tomorrow. Give it your best, set your dreams in motion, and you'll see them come to life, and success will be yours. Let's get the show on the road. The stage awaits. I once again welcome you all to the Grandeur ICT Youth Leadership Summit 2022. Thank you one and all. Thank you, ma'am. That was a wonderful welcome to the entire gathering. It is in our culture, and it is in our culture to greet, to praise our guests. As a token of gratitude, Sri Krishna College would like to honor the chief guests. I request the managing trustee, K. Aditya sir, to honor the chief guest. Can I have our MP, chief guest, Ms. Kanimoli Karunanidhi, Member of Parliament, Tuticorin Constitution. She also receives a green certificate, which is for the plantation of the tree outside near the temple in the college. I request the managing trustee next to honor Mr. Purushothaman, Head Government Affairs, Cognizant Technology Solutions. Keep the applause going, people. I next request the chairperson to honor our another MP, Shanmuga Sundaram from Polachi district. And finally, I request sir to honor the CEO of ICT Academy, Mr. Hari Balachandra sir. Thank you so much, dignitaries. Please take a seat. We're now going to listen to the keynote address of this entire conference. Can we have the speaker AV for Mr. Hari Balachandra, CEO of ICT Academy? Hari Balachandran, Chief Executive Officer, ICT Academy of Tamil Nadu. Bala is actively building the strategic roadmap for growth and success of ICT Academy of Tamil Nadu. Bala has more than 20+ years of experience in senior management roles with globally recognized management consulting, education and training, and media companies. Besides, in market research and project management, his expertise lies in the domains such as education and training, sales and marketing, operations management, and more. Hari Balachandran has an engineering degree (BE) from Karnataka University and Masters in Business Administration from TA Pai Management Institute, Manipal. Dear students, please put your hands together to welcome Hari Balachandran. A very good morning to all of you and a warm welcome to the 16th edition of the Youth Summit.
I'd like to welcome and thank Madam Kanimozhi Karunanidhi, Member of Parliament and Deputy General Secretary, DMK Party, who has kindly consented to be the chief guest for this Youth Summit. It's an honor and privilege to welcome all the dignitaries on the stage, Mr. Aditya, Trustee, Sri Krishna Group of Institutions, Dr. Janet, Principal, Sri Krishna College of Engineering and Technology, the team at Sri Krishna Group of Institutions. I'd also like to welcome Sri K. Shanmugasundaram, Member of Parliament from Pollachi Constituency, Tamil Nadu, to this event. It's also an honor and privilege to welcome Mr. Purushothaman, who's consented to be with us this morning for this event. I would also like to thank and welcome all the dignitaries who have been invited. Mr. Uday from NASSCOM, despite his difficulty in walking, he's come all the way from Chennai to be with us this morning. Mr. Sujit, Ms. Sabita, Maya, all of you, thank you very much for having consented to come as a jury for the Youth Summit. I would also like to welcome all the senior educators, speakers this afternoon, members of the press, and all other students who have gathered here for this event. We are hosting this event after 2 years, 2 long years, where we couldn't conduct it because of the pandemic. So it's wonderful to see in excess of 200,000 students sitting in this auditorium, witnessing some of the 7 best contestants of the Youth Summit this morning. We had this youth talk in the 7 regions of the state of Tamil Nadu. The jury who came and attended those events finally selected 7 who could come and speak at this event this morning. It is a wonderful event to help students and all of you discover the leadership potential, communication skills, and prepare yourself and enhance your leadership skills as you walk into your careers at the end of your graduation. The speakers this afternoon will also probably enlighten you on the road ahead and why skills in communications are extremely important. This is one step that ICT did as a part of our initiative when we realized that one of the challenges that students face when they get into the real work world is communication skills. We feel there are 4 C's of skills that are very critical for success in your careers. One, the top one is definitely communication. How effective is your communicating? The word effective communication means what you think, the words you use to convey this to a receiver, the receiver interpreting those words and seeing that this is seamless is effective communication. And I hope this is an exercise where you will see the 7 best participating. Hope there is an inspiration for all of you to come back and participate the next year and ensure that you come here and stand in the front of this 2,000 plus strong audience and deliver what you need to communicate and ensure that most of them have understood what you're trying to say. I hope you have a wonderful day and wish you all to cheer for the speakers as they come up. So thank you very much for coming this morning and I hope you have a wonderful day. Thank you. Thank you, sir. That was the conference keynote. Now we have the inaugural keynote, for which I request Sri K. Aditya, who is the trustee of Sri Krishna Group of Institutions, who is a global dynamic industrialist. He has marked his footprint in manufacturing and exporting machineries. He is the director of 20 companies established in India, and he is also the trustee for the Sri Krishna Trust and VLP Trust, managing over 23,000 students every year. I now request sir to give a small speech for us. A warm good morning to everyone present here. I'd also extend my welcome to Srimati Kanimozhi ma'am, Member of Parliament, and Shanmugasundaram sir, Member of Parliament, and all the dignitaries on stage and in this hall, and to the press and media, and to all our dear students. First, I'd like to congratulate all the finalists and participants of this talkathon. You had the courage to put yourself out there, and that itself is a very good leadership trait to have.
to have that courage and conviction, in fact, exudes confidence to your team to affect the change that you wish to have on your team and your organization. And that also ties closely to your decision making skills. So to have the courage to make those decisions is key in affecting the change. And sometimes as a leader, you don't have all the information you need to make a decision, be it big or small. The big decisions change the organization in a big way today, but the small ones effectively tally up to make the big change at a later point. So sometimes you have to make a decision without all the information you have, and it is inevitable that we go wrong at some point. And then you question yourself, am I taking the right decision, or is it okay to make that mistake? In fact, we have a theme for most days in the year actually. So on October 10th was World Mental Health Day, and we usually look up to our idols and mentors and think they seem invincible. They seem that they don't make any mistakes. So I was just going through the internet and going through a few speeches, and then you just realize that they are also human. They also make mistakes, but they then just cope with those mistakes and then put it behind them and not let that crush their decision making or their confidence. So making mistakes is part of human nature, and I hope all of you have the courage to make those decisions and eventually turn out to be successful leaders. I also thank the ICT Academy for choosing Sri Krishna institutions to host this wonderful event, and we hope to invite you here and have you here on many more occasions like this. We are in fact talking about new events that we can do, so I hope you choose us to host many more of these events. And I'd also like to thank all of you on behalf of Sri Krishna institutions, and hope you have a great day ahead. And finally, leadership is a gift. It's given to you by your colleagues and the people who follow you. So make sure you're worthy of it. Thank you. Thank you, sir. And he rightfully said making mistakes is really great, but learning from them is so much better for all of us to learn, not just from ours, but from others as well. Can we next have Mr. Purushottam, who will deliver the special address for the Youth Leadership Summit. Can we have the speaker AV for Mr. Purushottam, please? K. Purushottaman, Head Government Affairs, States, Cognizant Technology Solutions. Mr. K. Purushottaman has over 23 years of corporate experience in communication, public relations, media, government affairs, IT, and business consulting. Purushottaman worked as a journalist with various publications before joining Hyundai, where he managed communications for more than 6 years. He was also heading communications for Polaris in India for a while before associating with NASCOM. Purushottaman was a senior director, NASCOM, who passionately developed Tamil Nadu, Kerala and Puducherry as the most preferred IT destination. Dear students, please put your hands together to welcome Mr. K. Purushottaman. Vanakkam Coimbatore. So, it's been a great day for me to be here as part of this Youth Talent Festival. I thank ICT Academy for giving me such a wonderful opportunity. First of all, let me welcome Ms. Kanimozhi Karunanidhi, Member of Parliament, Standing Committee Member on the various councils in the Parliament, and also the new Joint Secretary for DMK, Vaitikal Madam. And I also remember she also heads the Union of Journalists in the Hindu group. Okay, so these are some of the positions which I know of. It's been a privilege to have you here in ICT Academy. I've been associated with this academy right from the zero, the scratch. In fact, Mr. Umashankar IAS is the person who seeded this whole program 15 years back during the previous GMK regime.
and it has grown leaps and bounds thanks to the people who have been sitting in the audience here today, who have taken up this academy on shoulders and traveled along with the objectives across the state. And today, whatever this academy is seeing, the kind of visibility is because of those people. I also welcome Mr. Shanmugha Sundaram, Member of Parliament for Pollachi constituency, Mr. Hari Balachandra, the CEO, and the person who is hosting this today, Mr. Aditya, the trustee of this Krishna group of institutions, Ms. Janet, the principal, Sri Krishna College of Engineering and Technology, and political heads, teachers, training and placement officers, and my dear youth from various colleges across the state. It's going to be a great day for all of you, listening to so many stalwarts here from the corporate, from various walks of life, who will give you so much of information for you to enjoy, cherish. This will be a great day for all those finalists. I congratulate all of you and wish you all the very best for you to win the crown and these awards. I still remember the support what Ms. Kalimari gave us for the industry, IT industry. I will quote some examples because she always had so much of passion to this business because we have been generating jobs. She went around the state and conducted so many job fairs where I was personally being part of. Every district we have conducted a job fair. And whenever I had an issue at Paranur railway station, I still remember that. I went to her maybe by 2:30 or 3 o'clock in the afternoon, met her at home. I told her how difficult it has been for the employees of various organizations in Mahindra World City to travel all the way, and the traffic snares and the availability of trains and all that. She just picked up a call and spoke to Mr. Velu, the Minister for State for Railways. And 6 o'clock I was at his residence. Next day morning, the Southern Railway GM and the team was there in Paranur to ensure that there is a discussion initiated to extend the platform and trying to halt some of the express trains, which would help the employees to travel better to this destination. That's the speed with which she helped us to. And one more incident I still remember. The present Chief Minister, the then Deputy Chief Minister, was traveling to Delhi to attend the Chief Minister's meeting. And his speech has been cyclo-styled those days and sent to Delhi. I went around with a request saying that, Madam, engalukku vandu state SEZ policy documentation la illa. Adha patti Deputy Chief Minister பேசணும்னு சொன்ன உடனே மிஸ்டர் தீனபந்துட்ட பேசி அதை டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டருக்கு போய் அவர் உடனே அதை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, and they said that this will reach out to Delhi and then they will again add this in the last page. இந்த மாதிரியான supports, ma'am, we will never forget the kind of support what we have given to us. இது வந்து passionate இருந்தா மட்டும்தான் முடியும். இப்போ சில கதைக்ஸ் மட்டும் சொல்ல போறேன். How we as a business use that as an opportunity and how they have been always giving back to the society at large. அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்களை கோட் பண்ண விரும்புகிறேன். 2009 எம்பவர் ஐடி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் திருநெல்வேலியில் பண்ணோம். அப்போ இருந்த திமுக கழக ஆட்சி வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 10-15 கோடி செலவு பண்ணாங்க. சென்னையிலிருந்து 2009 ஜனவரி சென்னையிலிருந்து சற்றேறக்குறைய ஒரு 40-45 நிறுவனங்கள் எல்லாரும் we all went to திருநெல்வேலி. We saw 18,000 students gathered for 2 days and it was completely orchestrated by Madam, the present Sabanayagar Mr. Appav sir வந்து இருந்தாங்க, புங்கோதை மேடம் இருந்தாங்க, அங்க இருந்தது வந்து உமாசங்கர் and also எல்லாமே திருநெல்வேலிக்காரங்க. We all promoted திருநெல்வேலி and today Sintel is there thanks to the efforts what you have taken, ma'am. I still remember Bharat Desai, chairman of Deal and Sintel, அவரை கூட்டிட்டு போனோம். திருநெல்வேலியில் சங்கர் கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வச்சு அவர் பேசும்போது I'm seeing திருநெல்வேலி will grow paces. I will invest 100 acres அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிண்டல் நிறுவனத்தை திருநெல்வேலி கொண்டு வந்து அவங்க போட்ட அன்னைக்கு முயற்சி. அன்னைக்கு திருநெல்வேலி போகும்போது கலெக்டர்ல இருந்து மினிஸ்டர்ல இருந்து எம்எல்ஏ எம்பியில இருந்து எல்லாருமே லைன் அப் ஆகியிருந்தாங்க.
எல்லாமே திருநெல்வேலிக்காக பேசினாங்க. And that's how Sintel came to Tirunelveli. And that is because of the passion and commitment Madam had in terms of making Tirunelveli as IT destination. இன்னைக்கு 3A Infotech இன்னும் சில நிறுவனங்கள்லாம் அங்கே போயிருக்காங்கன்னா அன்னைக்கு விதை 2009 ஜான்வரியில போட்ட விதை தான் இன்னைக்கு வந்து அங்கே ஐடி நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி we had the present chief minister coming to our facility, Cognizant. அவர் வரேன்னு தேதி கொடுத்து ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆனா அவருக்கு கொரோனா தொற்று வந்துருச்சு. ஸோ வருவாரா மாட்டாரான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். தொற்றுல இருந்து வெளியில வந்து 1 வாரம் தான் இருந்தது. என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஆஃபீஸ்ல, வருவாரு, ஒரு 15 நிமிஷம் தான் இருப்பாரு, பட் he will definitely come. நம்ம வழக்கம் போல அமெரிக்கால இருந்து எல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு, சிஎம் வராரு நம்ம ஃபெசிலிட்டிக்குன்னு. எல்லாருமே லைன் அப் ஆயிட்டோம். சிஎம் 15 மினிட்ஸ் வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. வந்தாரு. நாங்க வந்து ரிப்பன் கட் பண்ணி அந்த விழாவை தொடக்கி வச்ச உடனே விளக்க பார்த்தாரு. இந்த மாதிரி விளக்கேற்றி வச்சிருந்தது. அப்போ இங்கே வாங்க ஃபோட்டோ எடுப்போம் அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாரு. எனக்கு சிஎம் ஆஃபீஸில் கொடுத்தது 15 நிமிஷம். ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறாரு, இவர் என்னதான் பண்ண போறாருன்னு பார்த்தேன். அடுத்தது பக்கத்து ஹாலில் நாங்கள் ஒரு 40 புதுசாக ஜாயின் பண்ண ஃப்ரெஷர்ஸ், அதில் சிலர்லாம் வந்து மாயா இஸ் ஹியர். அந்த ஃப்ரெஷர்ஸோட சேர்ந்து சிலர்லாம் காக்னிசன்ட் ஃபவுண்டேஷனில் இருந்து வந்த சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிக்க வச்சு வேலை கொடுத்து இருக்கிற எங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க இருந்தாங்க. அவங்களோட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பேச ஆரம்பிச்சோடனே எல்லாரும் செல்ஃபி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கூப்பிட்டு எல்லாரையும் பக்கத்தில் நிற்க வச்சு பேசி, இந்த நிறுவனத்தில் அவங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களா, நீங்கள்லாம் சாப்பிட்டீங்களா, நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது முடிஞ்சு விழா நடக்கிற மேடைக்கு வந்தாரு. வந்த உடனே வரவேற்புரையெல்லாம் கிடையாது, ஏன்னா 15 நிமிஷம். அவர் வரும்போதே வரவேற்புரையை முடிச்சிட்டேன். அதுக்கு பிறகு என்னோட மேனேஜிங் டைரக்டர் பேசினாரு. அப்புறம் சிஎம் வந்து இப்படி திரும்பி பார்த்தாரு. நான் சொன்னேன், ஐயா நீங்க பேசணும் அப்படின்னு. பேசணுமா அப்படின்னாரு. ஆமாங்க ஐயா அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் he started talking about the kind of support what this government can give to the industry. So that is the passion. 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. That is the passion we had. இதை நான் கனெக்ட் பண்ண விரும்புறது 2010ல் மேடம்க்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, நம்ம வந்து மதுரையோட நியூ ஏர்போர்ட் இனாகிரேஷனுக்கு போயிருந்தோம். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள், then chief minister was there, and chief minister விழாலாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டோம். எல்லாரும் இருந்தோம். எல்லாரும் இருக்கும்போது அப்போ வந்து HCL இந்த மாதிரி நிறுவனங்களோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்லாம் கையெழுத்தாச்சு. அதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சிஎம் எல்லாரும் ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டோம். ஃப்ளைட்டில் ஏறின பிறகு சீஃப் மினிஸ்டர் பேரமௌண்ட் ஏர்வேஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரோஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார். சாப்பிட்டீங்களா, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க, அவர் ஷீஸ் அ நார்த் இந்தியன், எங்கேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஏது எல்லா விஷயங்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ ஐ வாஸ் கனெக்டிங் த டாட்ஸ். இவர் உள்ள வராரு, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா, இந்த நிறுவனம் உங்களை நல்லா பாத்துக்கலான்னு கேட்கிறாரு. அவர் அன்னைக்கு வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்களா, இங்க நிறுவனத்துல எவ்வளவு நாள் வேலை செய்ய. See, this is the kind of passion these people had on people, right, at masses. இது மட்டுமே தான் மிக சிறந்த ஆளுமைகளை இங்க உருவாக்கி இருக்கு. அதுக்கு கனிமொழி மேடமும் she has been coming back on the same trial. That's the reason she is now துணை பொதுச் செயலாளர் for the large party here, and I congratulate her. அவங்க என்னை பார்த்தோன்னே கேட்டாங்க, நீங்கள் இப்போ நேஸ்காமில் இல்லையா அப்படின்னாங்க. எங்கள் தொகுதிக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. மேடம், நான் விஓசி காலேஜில் தான் படித்தேன். ஸோ டெஃபினெட்லி we as an organization will try within the rules and regulations of the company, whatever best we could do, we'll try doing it. But at the same time, this is the passion which has been driving the growth. இதை தான் நான் வந்து ஒரு உதாரணமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய யூத் அத்தனை பேருக்கு சொல்கிறேன். Look for an opportunity. Coimbatore is a great destination. Still I remember we have been working on this destination to grow this as an IT destination for quite some years. முதல்ல டைடல் பார்க் சென்னையில் வந்த பிறகு அடுத்த டைடல் பார்க் கோயம்புத்தூர். மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டைடல் பார்க் இஸ் திஸ். We are the only state with the maximum number of IT parks in this country. இத்தனை ஐடி பார்க் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழகம் தான். நிறைய SEZ IT SEZ இருக்க ஒரே மாநிலம் தமிழகம் தான். Lot of and the college students have been working across India, and that is because of so much of engineering colleges what we have. Year after year, the numbers have been growing, right? That is because of the number of engineering colleges which has been giving the best of the education, and the academies like ICT Academy which has been contributing to the best of this skilling and various activities. I really congratulate all of you. Thank you for giving this wonderful opportunity to be a speaker in this program.
There are people like, Uday Shankar, Sujit, Sabitha, and Maya, Palaniyappan, all of them who have been part of this journey for quite some years. They shoulder this responsibility as part of the organization they have been with ICT Academy and contributing. Hats off to this team. And I also wanted to tell you something. உங்களுக்கு opportunity கிடைக்கும்போது better use of it. And tier 2 students really excel very well. ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இங்கிருந்து விடைபெறணும்னு நினைக்கிறேன். When we had set up NASCOM in Chennai, we wanted to recruit a big team. 3-4 people we wanted to recruit. That is a big team for NASCOM. When we were trying to do that, we have recruited people from Trichy, from Udumalpet, and Uday also has come from a tier 2 city. They have been doing extremely well. The tier 2 city students always have a thinking that, nammalaala idu mudiyuma, can we compete with the large city students? But the talent is here. You can really come up well. I've seen all these, Coimbatore, Madurai, Kanyakumari, Salem, Trichy, Puducherry, the students from there who have come here for the finalists. They have been an example for this. So, wish you all the very best. And I thank the organizers for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. He's been a pillar for ICT Academy. He's been with us throughout the journey of ICT Academy towards the development, and he's contributed to all the events that we have conducted. Thank you so much, sir, for wonderful speech. I next request MP Shanmugasundaram from Pollachi Constitution to bless the gathering with few words. Sir. Youth Leadership Summit இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வுக்காக இன்றைக்கு பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட குனியமுத்தூர் பகுதியிலே கிருஷ்ணா கல்லூரியில் நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி மாநிலங்களவையினுடைய உறுப்பினர், பாராளுமன்றத்திலே தமிழ் மொழிக்காக குரல் கொடுப்பவர், தமிழ் இனத்திற்காக குரல் கொடுப்பவர், தமிழ் நாட்டிற்காக குரல் கொடுப்பவர், சுய மரியாதைக்காக குரல் கொடுப்பவர், சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர், இதையெல்லாம் தாண்டி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பெண் இனத்திற்காக குரல் கொடுப்பவர் என்று பல்வேறு அடையாளங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சாதனையாளர், மாமனிதரை பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற மக்கள் சார்பாக நான் வருக வருக என்று வரவேற்கக்கூடிய இந்த வேளையிலே நீங்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம், மாணவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் கையோசையை தந்து அவர்களை வரவேற்க வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஒரு நிமிடம் உறக்க நீங்கள் அவர்களை வரவேற்க வேண்டும். நன்றி. அதாவது எதற்காக எழுந்து நிறுத்து வரவேற்க வேண்டும் என்று சொன்னால், சாதனையாளர்களை வரவேற்கும் பொழுது, மனிதர்களை வரவேற்கும் பொழுது நாம் அமர்ந்து கொண்டே அந்த வரவேற்பை வழங்கலாம். ஆனால் மனிதர்களை வரவேற்கும் பொழுது அதற்கு உகுந்த பண்பாடு, பாரம்பரியம் என்பது எழுந்து நின்று வரவேற்பதுதான் என்பதற்காக அந்த மனிதரை வரவேற்பதில் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பெருமை கொள்கின்றேன். மேடையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா குழுமங்களினுடைய ட்ரஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் ஆதித்யா உட்பட முன்னணி நிறுவனங்களினுடைய இயக்குநர்களே, இந்த விழாவில் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கழகத்தினுடைய மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் அன்பு சகோதரர் கார்த்திக் அவர்களே, சூலூர் முருகேசன் அவர்களே, தொண்டாமுத்தூர் ரவி அவர்களே, கோயமுத்தூரினுடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பு அண்ணன் நாகராஜன் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் செயற்குழு உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் உட்பட கழக முன்னணியர்களே, இங்கு திரளாக பல்லாயிரக்கணக்கோன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய
தங்களுடைய எதிர்கால கனவுகளை, தங்களுடைய இந்த தேசத்திற்காக தாங்கள் ஆற்றக்கூடிய பணிகளை தன் கனவுகளோடு சுமர்ந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான முதற்கண் வணக்கங்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு எனக்கு முன்னால் பேசிய மரியாதைக்குரிய புருஷோத்தம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னார், தமிழகத்திலே தொடர் தொடர்பினுடைய வளர்ச்சி, தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு சென்றடைந்திருக்கிறது என்பதை விரிவாக எடுத்து சொன்னார். அதற்கெல்லாம் முதல் காரணமாக இருந்தவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான். அதற்கெல்லாம் முதற் காரணமாக இருந்தவர். அதாவது 2000 ஆண்டு ஜூலை 4ஆம் நாள் 2000 ஆண்டு ஜூலை 4ஆம் நாள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தரமணியில் டைடல் பார்க் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தை ஆசியாவிலேயே மிக பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் முதலாக அமைக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் என்பதை இங்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க இளைஞர்கள் எல்லாம். இந்தியாவினுடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய தந்தை யார் என்று கேட்டால் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் என்று வருவது. இங்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி, இன்றைக்கு இளைஞராக இருக்கப் போகின்றீர்கள், நாளைய இந்தியாவை வழிநடத்த இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வது காலத்தின் கட்டாயம். எனக்கு 2 நிமிடங்கள் இங்கே பேசுவதற்கு அனுமதி வழங்கி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், இந்த புரட்சிக்கு வித்திட்ட தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பதிவு செய்வதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகின்றேன். நான் எப்படி பொள்ளாச்சிக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் என்று ஒரு செய்தியை சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன். 2009ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் படித்த இளைஞர்கள் பொது வாழ்க்கையிலே வந்து தொழில்துறைக்கும் சமூகத்திற்கும் இளைஞர்களுக்கும் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு 37 வயது இருக்கும் பொழுது மாண்புமிகு கலைஞர் அவர்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி வழங்கினார்கள். எனவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்களும் நாளைய தமிழகத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இளைஞர்கள் தான் என்பதை ஆணித்தரமாக நம்பி இன்றைக்கு திட்டங்களை தமிழக மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய குரலாக, தமிழகத்தின் குரலாக டெல்லியிலே ஒலிக்கின்ற நாடாளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கனிமொழி அவர்களுடைய பேச்சுக்களை இங்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இணையதளத்திலே சென்று நீங்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும், பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சிறப்பு வாய்ந்த விருந்தினரை நாம் இன்றைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம். பொள்ளாச்சி பாராளுமன்றம் பெருமை கொள்கிறது, நாம் அனைவரும் பெருமை கொள்கின்றோம் என்று கூறி என்னுடைய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your wonderful speech. May I next request MP Ms. Kanimoli Karunanidhi, Tuticorin constituency and the Deputy General Secretary of TMK to deliver the Chief Guest address. Can we have the Speaker AV, please? பாராளுமன்ற உறுப்பினர், தூத்துக்குடி தொகுதி மற்றும் திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும் பெண் கவிஞரும் பத்திரிகையாளரும் மற்றும் அரசியல்வாதியுமான திருமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் 1968ஆம் ஆண்டு சென்னையில் பிறந்தார். தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியங்கள் மீது இவர் தீரா கற்றுக் கொண்டவர். இந்து நாளிதழில் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றினார். இவர் தமிழில் எண்ணற்ற கவிதைகளை புரிந்துள்ளார். மேலும் பிற கவிஞர்கள் தமிழில் எழுதிய கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இவருடைய இலக்கிய படைப்புகள் மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு போன்ற இந்திய மொழிகளிலும் ஆங்கிலம், இத்தாலி, ஜெர்மன் போன்ற மேற்கத்திய மொழிகளிலும் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 2007 முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரை இம்முறை ராஜ்யசபை உறுப்பினராக இருந்துள்ளார். தற்போது தூத்துக்குடி தொகுதியில் மக்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டு பணியாற்றி வருகிறார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் திமுகவின் மகளிர் அணி செயலாளராகவும் இருந்து வருகிறார். மேலும் அனைவருக்கும் கல்வி அவரவரின் உரிமை என்பதற்கு இவர் தன்னுடைய பெரும் ஆதரவை தந்தவர். அதேபோல் குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிராக போக்சோ சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர கோரிக்கை அளித்தார். திருமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் சிறந்த பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என 2018ஆம் ஆண்டு ராஜ்யசபையில் இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 2007இல் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக முதல் முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 2007 முதல் 2009ஆம் ஆண்டு வரை சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறைக்கான நாடாளுமன்ற குழு
2009ஆம் ஆண்டில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் மற்றும் பாராளுமன்ற வளாக உணவு மேலாண்மை கூட்டுக்குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 2010இல் கிராமப்புற மேம்பாடு தொடர்பான நாடாளுமன்ற குழுவின் உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார். 2012இல் கலாச்சார உறவுகளுக்கான இந்திய கவுன்சிலின் பொதுச்சபை உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் 2013இல் இரண்டாவது முறையாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 2017ஆம் ஆண்டு தி இந்து நாளிதழின் தொழிற்சங்க தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 2021இல் தி இந்து நாளிதழின் தொழிற்சங்க தலைவராக மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக தேர்வு பெற்றார். 2019ஆம் ஆண்டு ஒன்றிய அரசின் ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை நிலைக்குழுவின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார். 2019ஆம் ஆண்டில் தூத்துக்குடி மக்களவை தொகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அமைய இவரின் பங்களிப்பு அளப்பரியது. விடியலை நோக்கி திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் குரல், தேர்தல் பிரச்சாரம் என தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 8000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் பயணம் செய்து 150க்கும் மேலான சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 550க்கும் மேற்பட்ட பிரச்சார கூட்டங்கள் என இவருடைய தேர்தல் பணி இன்றியமையாதது. இந்த யூத் லீடர்ஷிப் சம்மிட்ல கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்விலே உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஜானட், பிரின்சிபல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, சுருக்கமாக பேசினாலும் நல்ல கருத்துக்களை இங்கே பேசி இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியின் ட்ரஸ்டி ஆதித்யா அவர்கள், ஐசிடி அகாடமியோட சிஇஓ மிஸ்டர் ஹரி பாலச்சந்திரன், மிஸ் மலர்வழி, என்னுடைய நீண்ட நாள் நண்பர், இப்பொழுது காக்னிசன்ட் ஹெட் கவர்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு புருஷோத்தமன் அவர்கள், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் கார்த்திக் அவர்கள், ரவி அவர்கள், முருகேசன் அவர்கள், இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களவை உறுப்பினர் சண்முக சுந்தரம் அவர்கள், துணை மேயர் வெற்றி செல்வன் அவர்கள், ராஜேந்திரன் அவர்கள், சேனாதிபதி அவர்கள், முன்னாள் எம்பி நாகராஜன் அவர்கள், மாலதி அவர்கள், இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஜூரிஸாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாயா ஸ்ரீகுமார் அவர்கள், சபிதா அவர்கள், உதயா சங்கர் அவர்கள், சிவகுமார் பழனியப்பன் அவர்கள், அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை வாழ்த்துக்களை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ICT Academy of Tamil Nadu to develop and encourage students in information technology and communication என்று இந்த திட்டத்தை உருவாக்கியவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவராக இருந்த, முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை நான் பெருமையோடு இந்த மேடையிலே நினைவு கொள்ள விரும்புகிறேன். Tamil Nadu has been in a leadership role. It has been the front runner and the state which has led in its policies to the entire nation. And சத்துணவு திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், மதிய உணவு திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், தமிழ்நாடு தான்
அதை துவங்கிய முதல் மாநிலமாக இருந்திருக்கிறது. இன்று நாடு முழுவதும் அது சென்றடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திட்டமாக மாறி இருக்கிறது. அதே போல இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய காலை உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே முதலாக பள்ளிக்கு போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு மற்ற மாநிலங்களில் அதை எப்படி கொண்டு போறது, எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி நம்மிடம் விசாரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவிலே தமிழ்நாடு தான் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது. முதலாக ஐடி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவிலேயே முதலாக ஐடிக்குன்னு ஒரு பாலிசியை உருவாக்கினது, தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்காக ஒரு பாலிசி அதை உருவாக்கியது தமிழ்நாடு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்ற பெருமை நமக்கு இருக்கிறது. அதில் ஒன்றுதான் மாணவர்களுக்கு லீடர்ஷிப் ரோல்ஸ்ல மிக முக்கியமானது என்னன்னா, உங்களை நீங்க புதிதாக தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். புது டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது கம்யூனிகேஷன். இது ரெண்டு தான் மிக முக்கியமான விஷயங்கள். இண்டஸ்ட்ரி உங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிற புரிதல் ஒன்று. இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நேரடியாக அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். அதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு உங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த அகாடமி தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும், பரிசு பெறக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். லீடர்ஷிப் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஜான் மேக்ஸ்வெல் ஒன்றை குறிப்பிடுகிறார், த பெஸ்ட் லீடர்ஸ் ஆர் த ரீடர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்று. மிகச்சிறந்த தலைவர்கள் என்பது மக்களை படிக்கக்கூடியவர்கள். மக்களை படிக்கணும்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம கேட்கணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன்ல த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டு லிசன் டு பீப்புள், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், டு ஹாவ் த பேஷன்ஸ் டு லிசன். லிசன்னா கேட்குற மாதிரி ஒரு பாவனை செய்வது இல்லை, உண்மையாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்வது தான் கம்யூனிகேஷனோட மிக முக்கியமான உன்னதமான ஒரு கூறாக இருக்க முடியும். அது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. அடுத்தது தான் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா காலத்திற்கு ஏற்ற அது மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஒரு காலகட்டத்தில் மேடை பேச்சுகள் தான் மிக முக்கியமான கம்யூனிகேஷனாக, அரசியலாக இருக்கட்டும், வேற எந்த ஒரு இடமாக இருக்கட்டும், நேரடியாக சந்தித்து நேரடியாக மக்களை சந்தித்து பேசுவது மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷனோட ஒரே வழியாக இருந்திருக்குது. இல்லைனா அதுக்கப்புறம் கடிதங்கள். இன்று அது மாறிக்கொண்டே யாரும் பார்க்க வேண்டிய, சந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சோஷியல் மீடியாவை எடுத்துட்டோம்னா இன்னைக்கு ஒரு காலத்தில் ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணாங்கன்னா அதை பற்றிய ஃபீட்பேக் வரத்துக்கு பல மாதங்கள் ஆகும். அதை பற்றி ஒரு சர்வே எடுக்கணும், ஸ்டடி பண்ணணும், பல மாதங்கள் அந்த டேட்டாலாம் நீங்கள் கொண்டு வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி புரிந்து கொள்வதற்கு நீண்ட நாள் எடுக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு அதை பற்றிய ஃபீட்பேக் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அரசியல்வாதிகளுக்கு அந்த ஃபீட்பேக் இன்னும் சீக்கிரம் வந்துடும். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது இன்டர்நெட்டில், அதுவும் தப்பாக இருந்தால் இன்னும் வேகமாக போகும் இல்லையா? ஒரு சின்ன தப்பாக இருந்தால் கூட அது வைரலாக அடுத்த நிமிடமே மாறிவிடக்கூடிய ஒரு சூழலிலே, அதனால் ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு எல்லாரை விட வேகமாக கிடைக்கும். நல்ல விஷயம் சொன்னால் கொஞ்சம் மெதுவாக கிடைக்கும். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு அந்த ஃபீட்பேக்குங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மாறுதலை இன்னைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறது. அதே போல் ஒரு காலகட்டத்திலே மீடியா அப்படிங்கிறது மோனோ மீடியா, பிரிண்ட், அதுக்கப்புறம் ரேடியோ, டெலிவிஷன் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மல்டிமீடியா என்ற
அந்த ஒரு நிலை வந்திருக்கிறது. மல்டிமீடியாவில் என்ன மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னா, டுடே இட் இஸ் கன்சியூமர் ட்ரிவன் அப்படிங்கிறத தாண்டி நீங்கள் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்கக்கூடியவர்கள், யாருடைய வாய்ஸஸ் உரத்து எழுகிறதோ அவங்க தான் இன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸை இன்னைக்கு உலகத்தை இயக்கக்கூடியவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பவர் ஷிஃப்ட் இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி வழியாக, சோஷியல் மீடியா வழியாக இந்த பவர் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது வெகு விரைவாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு காலகட்டம், ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு காலகட்டத்தில் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பேசினா யாருமே கேட்க தயாராக இல்லை. மிகப்பெரிய நாடுகள் கூட இதெல்லாம் ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், இல்லைன்னா சதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் கிரெட்டா தர்ன்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பெண் பார்லிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வாசல்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு போர்டை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்தது உலகம் முழுவதும் வைரலாக மாறி இன்னைக்கு கிரெட்டாவுடைய குரலை கேட்பதற்கு தயங்குவேன் என்று சொல்லக்கூடிய தைரியம் எந்த நாட்டுக்கும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாறுதலை இன்னைக்கு புதிய உலகம் டெக்னாலஜி உருவாக்கி இருக்கிறது. அந்த பவர் தான் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் கையிலே இருக்கக்கூடிய பவர். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் இதுவரைக்கும் உலகம் கண்டிராத அளவிற்கு இளைஞர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய உலகமாக, இளைஞர்களின் உலகமாக, இளம்பெண்களின் உலகமாக இன்றைய உலகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவை எடுத்துட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 65% ஆஃப் ஆர் பாப்புலேஷன் பிலோ 35. அப்படிப்பட்ட ஒரு யூத் ட்ரிவன் சிச்சுவேஷனில் அவங்க லீடர்ஷிப்பை எடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இன்று நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதே நிலையிலே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் லீடர்ஷிப் ரோல்ஸை எடுக்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய சூழலிலே இன்னைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள், வசதி இல்லாத நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்களுக்கு 2 சென்டென்ஸ் கூட எழுதி படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் இருக்காங்க. சில பேர் படித்தவர்கள், லிட்ரேட் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட இன்னைக்கு அவங்களால படிக்க முடியாத ஒரு சூழலை, கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழலிலே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு லிட்ரஸிங்கிறதே மாறிடுச்சு. உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் லிட்ரஸி இல்லை அப்படின்னா, இன்டர்நெட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா, யூ நாட் even considered literate enough. அதனால் இது எதுவுமே சென்றடையாத லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் இன்னைக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் பற்றி, இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி, டெக்னாலஜி பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அந்த வாய்ப்பை நாம் எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் என்பதையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஏன்னா இது பல பேருக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, பல பேருக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு. கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a constant study. I think one of the best communicators இந்த செஞ்சுரியில் நம்ம தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஒன்று மிகப்பெரிய சாதாரண மொழி, எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தான் மனசுக்கு சரின்னு பட்டதை, இந்த நாட்டுக்கு மக்களுக்கு தேவை என்று பட்டதை எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய தைரியம் இருந்த தலைவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள். அதற்கடுத்து மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய வகையிலே பேசக்கூடிய தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். இந்த 2ஐயும் இணைத்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராகவும் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய கருத்துக்களை மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய வகையிலே சொல்லக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களாக இருந்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் இன்னைக்கு ஏன்னா பல்வேறு தாக்குதல்களை நாடு சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல
இன்னைக்கும் தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டா, சயின்டிஃபிக் டெம்பர் தான் முக்கியம். தமிழ் அடையாளங்கள், நம்முடைய அடையாளங்கள், நம்முடைய சுயமரியாதை, நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாடு நின்று கொண்டிருக்கிறதுன்னா இந்த 3 கம்யூனிகேட்டர்ஸ் தான் இதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு லீடர்ஷிப்புக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இங்கே பேசிய ஆதித்யா அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னார், நீங்கள் you should not get scared to fail. The fear of failing, அதை நாம் தாண்ட வேண்டும். Everybody fails. Everybody makes a mistake. We should allow us, give us that comfort and luxury of making a mistake and failing. அந்த fear of failing தான் தொடர்ந்து பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாதுன்னா the fear of failing என்ன ஆயிடும்? அதுதான் திருப்பி 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 தப்பா போயிடும் சொல்லி தான் நம்மள வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கதவெல்லாம் அடைச்சு பத்திரமா பாதுகாப்பா நாங்கள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்வாங்க. அதே போல இளைஞர்கள் இந்த ஊரை விட்டு வெளியில போகக்கூடாது, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையே நாம் மறுபடியும் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு போலியான பாதுகாப்பை உருவாக்கி நம்ம அதுக்குள்ளேயே நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள். வெளியில போனா தப்பா போயிடும், யூ வில் ஃபெயில். அதனால அந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலிங் அப்படிங்கிறத நாம் தாண்டி வர வேண்டும். இட் இஸ் ஓகே டு ஃபெயில், இட் இஸ் ஓகே டு மேக் அ மிஸ்டேக். as long as we are alive, we can recreate our life and we can get it back அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேண்டும். ஆனால் கம்யூனிகேஷன் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அதை எதுக்கு நாம் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அதே சூழல்ல எந்த இடத்துல இருக்கோங்கிறதையும் புரிஞ்சுட்டு நாம பேச வேண்டும். இப்ப சென்னையிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய தமிழ் ஒரு விதமாக இருக்கும், அதையே கொண்டு கோயம்புத்தூர்ல பேசினா அடிக்க வந்துடுவீங்க இல்லையா? ஆனா இந்த தமிழை நீங்க சென்னையில வீதிகள்லயோ இல்ல மக்கள்கிட்டையும் பேசும்பொழுது என்னடா இவ்வளோ அடக்கமா இவ்வளோ அழகா பேசுறாங்க, இவ்வளவு அன்பா பேசுறாங்களே, ஏதாவது தப்ப நம்மளை பயன்படுத்துறதுக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது நம்மளை ராங்கா யூஸ் பண்றதுக்காக இவ்வளோ அன்பா நடந்துக்கிறாங்களா அப்படின்ற சந்தேகம் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம். கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போனா சவுத்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க நேரடியாக பேசி பழகியவர்கள். எந்த வித நீங்க சொல்ற கண்ணு அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் ஏதோ கிண்டல் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய. அதனால ஒவ்வொரு இடத்திற்கும், இப்ப அமெரிக்கால பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்திற்கும் யூரோப்ல பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள், காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னைக்கு எது பொலிட்டிக்கலி ரைட். சில வேர்ட்ஸ் நம்ம 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிக சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்தி இருக்கோம். ஆனா அந்த பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் வர வர எது பொலிட்டிக்கலி ரைட் வேர்ட்ஸ் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த இடத்துல அந்த வார்த்தைகள், நம்மளுடைய வார்த்தை கோர்வைகள் எப்படி உணர்ந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் கம்யூனிகேஷனோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெங்க். You have to keep reinventing, re-understanding what the world says and what it wants to listen to. அது business ஆக இருக்கட்டும், அரசியலாக இருக்கட்டும், எந்த லீடர்ஷிப் பொசிஷனால நீங்க இருந்தாலும் கேட்கணும். You should know the change, you should understand the change the world is going through. அதனால அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்லியிருக்கலாம், சஸ்டெயின் உலகம் பற்றி நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம், ஒன்லி டெவலப்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், நத்திங் எல்ஸ் மேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் இன்னைக்கு யூ கேனாட் யூஸ் த சேம் லாங்குவேஜ், யூ கேனாட், திஸ் இஸ் ராங், பிகாஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி பிகம்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டுடே. நாளைக்கு உலகம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்றாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே that is where we should learn to listen and understand and communicate. இந்த புரிதல் இருந்ததால் தான் இன்று நான் சொன்னதை போல தமிழ்நாடு தமிழ்நாடாக இருக்கிறது. நாம் இன்னும் தமிழ் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், இன்னும் தமிழ் உணர்வோடு இருக்கிறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய பல பேர் சொல்றாங்க
தமிழ்நாட்டில் பல பேருக்கு இன்னைக்கு தமிழ் பேச தெரியலன்னு. நான் இந்த மேடையிலே உங்களோடு தமிழில்தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். தமிழ் உணர்வு என்பது உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இருக்கு. இதே கூட்டம் தான் மெரினாவில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தபோது இந்த இளைஞர்கள் தான் அந்த போராட்டத்தை வெற்றி பெற்று வெற்றியான போராட்டமாக மாற்றி காட்டினீர்கள். Because we do not want anything to touch our pride and our identity. அந்த ஐடென்டிட்டி என்பது நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய மொழி. அந்த மொழி உணர்வு என்பது அது கம்யூனிகேஷன். நம்ம ஆங்கிலத்தை கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம், இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ். ஆனால் அதை தாண்டி தமிழ் என்பது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ். It is much more than that. It is our identity. It is what we are. It is what it makes us to be. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய பல பேரும் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உங்கள் முன்னால் இந்த மேடையிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதனால மொழி என்பதோ நம்முடைய அடையாளங்கள் என்பதோ இன்று நமக்கு பெருமைக்குரிய ஒன்றாக, நாம் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பது நம்முடைய தலைவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய பாடம். Because they were wonderful communicators, and tomorrow you are going to be the leaders of this world. You are going to be the people who make these decisions, who bring the change, who are fighting, who are going to fight for your rights and your space. So communication and listening are the key to it, and go forward, change this world, make it a better place, and make sure that it is an inclusive world where everybody has a right to their opinion, to debate, discuss, and everyone has a right to resources and development. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation and gracing this Youth Leadership Summit 2022. Your presence made us feel us and the young minds very, very, very special. Thank you so much. And thank you so much. This is a very young crowd, and to give the importance of communication makes a lot of sense. Thank you so much. We now come to a formal conclusion of this inaugural session, and I request all the dignitaries on the dais to please take a seat right in the front. Thank you. We now move on to the most important aspect, the reason why we're all here. The reason why we're all here, it's for the youth's talk, the finals. I request all the students to remain seated as we're going to continue on with the session. We have 7 brilliant speakers selected from 7 different regions across Tamil Nadu. I request a couple of volunteers from ICT Academy to come to the dais, please. Thank you. இல்லைண்ணா வெயிட் பண்ணுவோண்ணே
what we're going to do is we're going to watch a small AV on the Youth Leadership Summit. I request all the dignitaries who are